जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आसतु जानिबा आजिर 20टी बड़ और गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी भल लगिले लाइक करंतु एवं जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसिचंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबांतु, जहा द्वारा ओडिशा देश विदेशर ताजा खबर, पाणीपाग सूचना और ब्रेकिंग न्यूज सबुठारु प्रथमे पाई परिबे। प्रथम खबर, होमगार्ड को मुख्यमंत्री बड़ भेटी, बढ़िला दैनिक भत्ता। राज्यर गृहरक्षी मानक पई एक खुशी खबर आसीछि। गृहरक्षी मानकर दैनिक भत्ता वृद्धि करने राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मंगलवार ही गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिसेंति। मुख्यमंत्री निष्पत्ति अनुसार गृहरक्षी मानक दैनिक भत्ता को 639 टंकारु 650 टंका वृद्धि करा जायछि। एही वर्धित भत्ता 2026 जनवरी 1 तारिख पिछला भावे लागू हेबो, अर्थात गृहरक्षी मानक चलित वर्ष जनवरी मासरु वर्धित दर रे एही अलाउंस मिलिबो। सूचनायोग्य यह पूर्व 2025 जुलाई पहलार गृहरक्षी दैनिक भत्ता को 623 टंकारु 639 टंका वृद्धि करा जायतिला। यह मध्य राज्य सरकार निजर नियमित कर्मचारी मानक पई 2% अतिरिक्त महंगा भत्ता 2026 जनवरी पहलार वृद्धि कर सारी। परवर्ती खबर, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल गुड़िक 755 नूतन पदवी मंजूर। राज्यर स्वास्थ्य व्यवस्था को आहरी मजबूत करने और लोकों निकट में उन्नत मानर चिकित्सा सेवा पहुंचाइबा लक्ष्य ओडिशा सरकार आउ एक महत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। राज्यर विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षानुष्ठान गुड़िक शिक्षादान और रोगी सेवा को सुदृढ़ करने मोट 755टी नूतन पदवी मंजूर करा जायछि। मंजूर होइथिबा पदवी गुड़िक मध्य 7टी प्रोफेसर, 35टी एसोसिएट प्रोफेसर, 50टी असिस्टेंट प्रोफेसर, 29टी ट्यूटर, 248टी सीनियर रेसिडेंट, 190टी जूनियर रेसिडेंट, 112टी काजुआलिटी मेडिकल ऑफिसर और 84टी ब्लड बैंक ऑफिसर पदवी रही। यही पदवी गुड़िक पूरण होगा पर मेडिकल कॉलेज गुड़िक शिक्षक और चिकित्सकों उपलब्धता वृद्धि पाइब, जहाँ चिकित्सा शिक्षा और रोगी सेवा उभय क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पकाइब। परवर्ती खबर, नवीन डाकिले बड़ बैठक, आउ किछि समय रे बड़ घोषणा। राज्य राजनीति रे एबे हलचल जोर धरिछि। विशेषकर साधारण निर्वाचन पर बीजेडी शिविर में तत्परता प्रकाश पाई। दिल्ली गस्तरु फेरिया पर विजु जनता दल सभापति नवीन पट्टनायक एक बड़ और गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। वर्तमान शंख भवन में एक बड़ बैठक डक जो नवीन केवल पराजित नेता मान सीधा सड़क आलोचना करुछंती। 2024 साधारण निर्वाचन प्राय 2 वर्ष बीजेडी सुप्रीमो पराजित विधायक और एमपी प्रार्थी मान डाकी बैठक करुछंती, जहाकु नै किछि बड़ घोषणा होई पारे बोली चर्चा हेउछि। एही बैठक को नहीं राजनैतिक कॉरिडोर रे चर्चा हेउछि जे नवीन पट्टनायक कहीं जीति विधायक मानक न डाकी केवल पराजित प्रार्थी मानक समीक्षा पर डाकुछंती। यह पछरे बीजेडी सुप्रीमोंकर केउं सिक्रेट प्लान रही। राजनैतिक विश्लेषकों मतरे विरोधी आसन रे बसिबा परे बीजेडी तार सांगठनिक ढांचारे बड़ धरणर अदल बदल करने को जाउछि। आजिर एही शंख भवन बैठक पर दल किछि बड़ निष्पत्ति किंबा नुआ कमिटी घोषणा करि पारे। परवर्ती खबर, एणिकी मन इच्छा डीएल बातिल करि परिबेनी, कारण दर्शा नोटिस देव परिवहन विभाग। एणिकी मन इच्छा ड्राइविंग लाइसेंस बातिल करि परिबेनी सरकार। जदि आपण सड़क सुरक्षा नियम को उल्लंघन करुछंती एने प्रथमे कारण दर्शा नोटिस जारी हेबो। संतोषजनक उत्तर देले डीएल बातिल हेबोनी। प्रकृत में नियम उल्लंघन करथिले परिवहन विभाग डीएल बातिल करिवो। एमितिक डीएल पुनः नवीकरण पूर्व संपृक्त अमानिया गाड़ी चालकों को 3 दिनिया रिफ्रेशेस तालीम भी नेबाको पड़िवो। ट्राफिक नियम भांगिले परिवहन विभागर एनफोर्समेंट टीम किंबा ट्राफिक पुलिस संपृक्त गाड़ी चालकर डीएल को बातिल करुथला। 3 मास अवधि पर यह डीएलटी स्वयंचालित भाव पुनः कार्यक्रम हेउथला, किंतु संपृक्त अमानिया गाड़ी चालकर बेपुरिया मनोवृत्ति रे सेतेरा परिवर्तन आसुनथला। डीएल फेरी पाइबा परे पुणी नियम भांगुथिबार नजिर रही। एमितिकी मन इच्छा डीएल बातिल करिबा जोंगु अनेक गाड़ी चालक निर्दोष रे फसुथिबार अभियोग उठुथला। सेथिपई सुप्रीम कोर्ट को सड़क सुरक्षा कमिटी डीएल बातिल प्रक्रिया रे एक बड़ संशोधन करिसंती। मोटरयान आईन 2019 अनुसार उल्लंघनकारी डीएल बातिल करा पूर्व सारथी पोर्टाल रे तथ्य अपलोड करा जिवो। नियम उल्लंघन बाबद को डीएल कौन पर बातिल करा न जिवो ए नहीं कारण दर्शा नोटिस जारी करा जिवो। जदि तांको उत्तर संतोषजनक नहेला तेबे 3 मास पई डीएल बातिल करा जिवो। या भितरे अमानिया जनक ऑनलाइन रे 3 दिन जाए सड़क सुरक्षा संपर्कित ट्रेनिंग नेबाको बाध्य। तापरे तांको डीएल नवीकरण करा जिवो। जदि से 3 मास भितर तालीम न नियंती तेबे डीएल फेरा जीव नहीं। परवर्ती खबर, 15 आईपीएस ऑफिसर को दियागला 17 जिला निरीक्षण दायित्व। जानतु केउं जिले में किए। आईन श्रृंखला सजाड़ा राज्य पुलिस मुख्यालयर बड़ पदक्षेप। 15 आईपीएस ऑफिसर को दियागला 17टी जिलार स्वतंत्र निरीक्षण और तदारख दायित्व।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ୍ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 13 ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର, ରେଳବାଇ ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବଥ୍ରାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ, ଆଇନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଏଡିଜି ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼, ଏଡିଜି ପ୍ରତୀକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯାଜପୁର, ଏଡିଜି ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୋଏଲଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଡିଜି ଏସ୍ ସାଇନିଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଆଇଜି ଏସ୍ ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି, ଅନୁପ ସାହୁ ପୁରୀ, ଅବିନାଶ କୁମାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଇଜି ଗଜଭିଏ ସତୀଶ କୁମାର ଈଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇରୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ନିରୀକ୍ଷଣ ଶେଷର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫାର୍ମାସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ 2 ଜଣ। ଫାର୍ମାସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 9,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ 2 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ମାସି କାଉନସିଲର ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ବିଶ୍ୱମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମହମ୍ମଦ ଇଜାଜ ଖାନ ଓରଫ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ କାଳବୈଶାଖୀ, 15 ଯାଏଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ମାତ୍ର 15 ମିନିଟରେ ସିଆର୍ପି ଛକରୁ ବାହାରି ଇନ୍ଫୋସିଟିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏକାମ୍ର କାନନରୁ OIRS ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ଲୋକେ ସାଇବର ଥାନା କିମ୍ବା ସହର ମୁହାଁ ହେବେନି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ସାଇବର ଜନିତ ଅପରାଧ ଓ ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ କରିହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 3 ଥାକିଆ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଲାଗୁ ହେବ। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 20 ସାଇବର ଥାନାର 3 ଜଣ ଆଇଟି ଏବଂ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ସାଇବର ଓ ଅନ୍ୟ ଥାନାର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ତାଲିମ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ଥାନାର ପୁଲିସ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଗତକାଲିଠାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 127ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। 50 ଜଣ ସାଇବର ପରଫର୍ନିକ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ, 70 ଜଣ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ରହିବେ। ଏହା ବାଦ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 2ରୁ 2.5 ମାସରେ ତାଲିମ ସାରିବା ପରେ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଥାନାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହଟିଲା ଧାମ ଶବ୍ଦ। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଫାଟକରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଫଳକ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ପୀଠକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏଥିରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧାମ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେହି ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନାମରୁ ଧାମ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଣିକି ଦୀଘା ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ୱେୟାର ନିକଟରେ ମହାନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 440 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ଗତିକୁ ଆହୁରି
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମେତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଜୀବିକା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନୌଚାଳନା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ। ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଳତୀ ଘାଟ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରକୁ ପଶି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘାତକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 13 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ, ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ତାଲିବାନ ଶାସକ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବାଧିକ ଅବଧିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଦି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024 ଜୁନ୍ 9ରେ ମୋଦି ଏନ୍ଡିଏର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମୋଦି 2014 ମେ 26ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ଜୁନ୍ 10 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର 4399 ଦିନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1952 ମେ 13ରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଲଗାତାର 4398 ଦିନ ବା 12 ବର୍ଷ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡର ସମକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି 4399 ଦିନ ପୂରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋହଲି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସେଲିବ୍ରିଟି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 3542 କୋଟି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାହରୁଖ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି। ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 3542 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଓ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ଫର୍ଚୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଣ୍ଟରବ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଶର 25ଟି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ମହଙ୍ଗା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ 10ରେ 3 ଜଣ କ୍ରିକେଟର ଓ 7 ସିନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି, ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଓ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଯଥାକ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ମହିଳା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପିକା 11ତମ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା 17ତମ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସାନନ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ସାଉଥ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୟନତାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନେ ଆଉ 2 ସନ୍ତାନ ନିୟମର ଅଧୀନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। 2021 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 2ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇବା ଏବଂ ନିୟମର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସରେ ଟିଏମ୍ସିର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମମତା ଓ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମମତା। ଆଜି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିଲେ ଅଭିଷେକ। ମମତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ଅଫର ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପଦ ଅଫର ଚର୍ଚ୍ଚା।
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମ୍ସି ନେତା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଯାଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସିରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟିଏମ୍ସିରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଏମ୍ପି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ସିଲିଣ୍ଡର ପରେ ଏବେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବିମାନ ଯାତ୍ରା। ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକରଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ ବା ଏଟିଏଫ୍ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସରକାରୀ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 10% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଯୋଜନାକୁ ବାଛିଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଟିଏଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର 115ର ଏକ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ 104,927 ଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବଜାର ସଂଯୁକ୍ତ ଦରରେ ଇନ୍ଧନ କିଣିବା ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ଦରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଲିଟର 142 ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଏବଂ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, 4,000ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି 22ରୁ 24 କ୍ୟାରେଟର ଦାମ। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ସୁନା ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ 1ରୁ 3% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ 4,300ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,36,450ରୁ 1,37,160 ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦର କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,36,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3,950 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,48,860 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4,300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।